joining. Mm. Shall we start the program, sir? Are you ready, sir? Yes, we'll start the program, sir. Yes, ready, sir. I'm ready, sir. We will start it. Okay, you already joined. Okay, welcome to the today program, International Yoga Day celebration today. So first, I respect. That means I welcome these resource persons today. That means for the program, Sri S. Amarnath Garu. Respected all heads of the departments, faculty members, and my beloved students, and particularly program NSS program officer Chakri Sridhar sir, and all other persons who are attending this program. So very good morning and a nice morning and happy morning to all of you. Today, Good morning, sir. good morning, madam. Good morning, sir. Good morning to all of you. Good morning to all of you. So today we are celebrating 7th edition of International Yoga Day. And this program is every year, you are conducting every year on June 21st every year. Main object of this program is to redefining the immunity and also wellness. That is through yoga only. And also this 7th International Yoga Day carries the theme as yoga for well-being or yoga for wellness. You know that how much importance of wellness through yoga today nowadays, because there are, due to COVID-19 pandemic situations, so all should try to do yoga or meditation uh, for while for some time in the morning or evening whenever you feel convenient. Okay, so that you will get a good immunity system and as well as wellness of the health. So because nowadays the corona is changing, getting mutations in different forms. And to fight against corona, we need to have a good immunity, and as well as wellness. So likewise, this program is very, very important for all the everyone, from children to aged persons, whoever may be that. We are also trying to do, even my age is slightly more, but anyway, I am also doing in the morning daily. My missus also doing in the morning daily. She is encouraging me a lot. I may do only 15-20 minutes, but my missus is doing half an hour, 1 hour. So I am getting motivating in the family, in my family itself. So that's why this program is also very important. Everyone will get motivated. And Sari is also well-known person. Sari is an expert. Sir Sri S. Amarnath Garu. He did MSc in yoga science, MBA in stress management, and MBA also he did it. So Sari is well qualified and rich experienced person. So I think Sir will deliver this program. That means this speech, whatever maybe international importance of the International Yoga Day. Sir will explain, and also Sir will do the ashrams, everything. So I request all the faculty members and students try to follow his suggestions, whatever suggestions, how he is doing and everything. So definitely it will be help for us and also for family and also for the nation. So even our Prime Minister also, he started initiated the program in the morning 6:30 a.m. Okay, so that's why this is very, very important. So yoga and meditations are important in India, particularly these two are introduced by Bharat, India only. So we are introducing this yoga and the meditation to other countries in the world. So we should proud of that we are introducing this type of yoga and meditation to other people also in the world. Okay, so that's why we should feel proud, and also we must do, everyone. You encourage other members in the family and other relatives, whoever it may be, encourage them to motivate, encourage them to do this yoga and meditation. This needs to play important role in our career and life, and also no. So I wish all the best, all the students and also faculty members, and also for the persons who are attending this program. So I thank NSS program officer for conducting this program. Okay, by contacting this sir Sri S. Amarnath Garu. Okay, so thank you for one and all. So I request all the students try to cooperate and do this program grand success. Thank you, one and all.
Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, this is Lakshmikant, sir. Lakshmikant. Okay. Tell me, sir. Sir, some of the faculty are joining, sir, but it is showing that exceeding the limit of 100. That message is coming, sir. Message is coming, huh? Yes, sir. Okay. I will instruct, sir. Okay, sir. Okay, sir. Please, sir. Okay. Thank you, sir. I will try. Sir, good morning, sir. This is Gunashekhar, sir. Tell me, sir, Gunashekhar, sir. Sir, we are also facing the same problem, sir. Our faculty also waiting in the queue, sir. It's showing that only 100 Maybe participants is limited, sir. only 100 members, sir. Okay. 100 members is limiting, sir. We are also waiting for the same. Just now I got connection. No problem, sir. No problem. I will try. You try to join, otherwise we see, sir. Okay. Sure, sir. We'll Sure, see. sir. Sure, sir. Thank you, sir. Okay, no Thank you. problem. Okay. Sir. Thank you. Sir, Amarnath, sir. Tell me, sir. Can you start the programs? Because, sir, is there, you are no host, no. Is there any limitations, sir, here? ఎస్ సార్ ఉంది సార్ ఇక్కడ మనకి ఎవరైతే బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ప్లస్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం డ్రాప్ అవ్వండి హార్ట్ Like that. You instruct them, sir, according. It's okay. You please inform them, sir. షూర్ సార్ Thank you, sir. Proceed, sir. You can proceed the program, sir. సో ఇది 100 వరకే లిమిట్ మనకి ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి 100 వరకు లిమిట్ చేస్తుంది ఓకే నా లిమిట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్కి ఒక 100 మంది వరకు మనం క్లాస్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే యోగాకి పాయింట్కి వస్తామండి వాట్ ఈజ్ యోగా మీకు అసలు యోగా అంటే ఏంటి ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే మీకు యోగా ఎందుకు చేస్తాం ఈ 2 పాయింట్స్ చెప్తా యోగా వచ్చేసి మీ మైండ్ అండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్తో హ్యాపీగా ఉండడానికి చేసేటువంటి ప్రక్రియ యోగా యోగా ఎందుకు చేస్తారంటే హ్యాపీనెస్ కోసం మాత్రమే చేసేటువంటి ప్రాక్టీస్ ఓకే అకార్డింగ్ టు శ్రీ మహర్షి పతంజలి సేస్ యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ అంటే మనసు బుద్ధి అహంకారం వీటిని సమస్థితిలో అంటే ఈక్వాలిటీగా మీరు కానీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగితే అది మీకు యోగం ఓకే ఎంబీఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షార్ట్ ఫామ్లో చెప్పాలంటే ఎంబీఏ మనసు బుద్ధి అహంకారం ఓకే మనసు చెప్పినట్టు బుద్ధి వింటుంది బుద్ధి చెప్పినట్టు మనసు వింటుంది ఈ 2 చెప్పినట్టు అహంకారం వింటుంటుంది ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఈ కర్మల్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రక్రియ చేస్తాం మనసు కావాలంటూ ఉంటుంది బుద్ధి వద్దు ఉంటుంది అహంకారం వచ్చేసి ఖచ్చితంగా చేయని చెప్తూ ఉంటుంది ఇటువంటి ప్రక్రియలో స్ట్రెస్ అనేది తెలియకుండా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆ స్ట్రెస్ని ఎలా మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు చిన్న టిప్స్ చెప్తాను మీకు యోగా ప్రాక్టీస్ చెప్తాను మీకు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు లాస్ట్లో అడగండి క్లాస్ మధ్యలో కాదండి ఓకే ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ఓకే నౌ చక్కగా కూర్చోండి వీళ్ళందరికీ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి వచ్చిన వాళ్ళు వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఇంకా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు ఏదైనా కరెక్షన్స్ పర్పస్కి చెప్పచ్చు ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ మీట్లో పెట్టుకోవాలండి వచ్చిన వాళ్ళు మీట్లో పెట్టుకోండి వచ్చిన వాళ్ళు చక్కగా వీడియో ఆన్ చేసుకుని కూర్చోండి ఇక్కడ ఎవరైనా నిద్ర రాకుండా బాధపడే వాళ్ళు ఉంటే నిద్ర వచ్చేది టిప్స్ చెప్తా అండి మీకు నిద్ర రాకుండా ఉండే వాళ్ళకి నిద్ర తక్కువ కావాలనుకుంటే తక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ చెప్తాను స్మాల్ టిప్స్ ఉంటాయి ఓకే ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తామండి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆ బెనిఫిట్స్ చెప్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఓకే నౌ సిట్ ప్రాపర్లీ రెండు చేతులు ఇలా చిన్న ముద్రలో పెట్టుకోండి ఇలా రెండు చేతులు చిన్న ముద్రలో పెట్టుకోండి జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ నౌ ఫుల్లీ బ్రీత్ ఇన్ నౌ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చాంట్ ఓంకార Fully breathe in.
Now fully breathe in. Relax. Now slowly open your eyes. ఓకే, అందరూ లేవండి, కొంచెం వార్మప్స్ చేస్తామండి. స్మాల్ ప్రాక్టీస్ వార్మప్ చేసి కూర్చుంటాం. పైకి లేవండి. స్టాండ్ అప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీ యొక్క రెండు చేతుల్ని నందు మీద పెట్టుకోండి. ప్లేస్ ద పామ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఐస్ విత్ ట్రీజియన్. Place the palms in between with region. Now look upward. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Next, turn your right side. Right, left, 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 right, left. Next. Next, right. Next side bend చేయండి. Right, left, right, left, right, left. తర్వాత next neck rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Then next, place the palms of your shoulders. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Then next, trunk movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes sir, 15 ఇంకా 100 మెంబర్స్ కి లిమిట్ అండి ఇది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ హిప్ రొటేషన్ స్టార్ట్. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Then next, hands be straight. Now down, down, up, 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 down, up. Relax. Then next, place the palms to region. Balance on the toes. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Relax. Then next, we'll start some asanas, standing asanas.
వృక్షాసన. While exhale, fold right leg. Right leg fold చేయండి ఇలాగా. హ్యాండ్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి. రైట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేస్తుంది. Now while breathing, raise both the hands. Both hands నమస్కార స్థితి. This position 5 breathings. Breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Now opposite side. While exhale, fold your left leg. Balance. శ్వాస తీసుకుంటూ నెమ్మది హ్యాండ్స్ పైకి తీసుకెళ్ళండి. Both hands నమస్కార స్థితి. Yes. Now breathe. This position breathings. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. ఈ వృక్షాసనం చేయడం వల్ల మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. పిల్లలు చిల్డ్రన్స్ అయితే హైట్ పెరుగుతారండి వృక్షాసనంలో. దెన్ నెక్స్ట్ తాడాసన. రెండు కాళ్ళ మధ్యలో ఒక అడుగు దూరం తీసుకోండి. ఇన్ బిట్వీన్ బోత్ లెగ్స్ 1 feet డిస్టెన్స్. హ్యాండ్స్ క్లోజ్ చేసుకోండి. ఫిస్ట్ చేయండి. నౌ వైల్ బ్రీతింగ్ లిఫ్ట్. బ్యాలెన్స్ ఆన్ ద టోస్. కాళ్ళ వేళ్ళ పైన బ్యాలెన్స్ చేయండి. నౌ బ్యాలెన్స్. Now balance. Balance on the toes. This position 5 breathings. 1, 2, 3, 4, 5. You're practicing Tadasana. It's good for your digestive system. ఈ తాడాసనం ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు డైజెస్ట్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ప్లస్ బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గుతుందండి. నీ పెయిన్ తగ్గుతుంది ఉన్న వాళ్ళకైతే. ఏదైనా నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే నరాల వీక్నెస్ తగ్గుతుంది. వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ ఈ తాడాసన. తాడాసన అంటే పామ్ ట్రీ పోస్చర్. ఇది ఇలాగా రిలాక్స్. నేను నెక్స్ట్ అర్ధ చక్రాసన చేస్తాం. అర్ధ చక్రాసన. రెండు కాళ్ళ మధ్యలో ఒక అడుగు దూరం తీసుకోవాలి. ఇన్ బిట్వీన్ బోత్ లెగ్స్ 1 feet distance. Now while breathing, bend your backbone. శ్వాస తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా bend your backbone. అంతే. Look upward. This position 5 breathings. 1, 2, రెండు మోకాళ్ళ దగ్గర గ్యాప్ ఉండకూడదు. స్ట్రైట్ గా ఉండాలండి. బెండ్ రాకూడదు. 3, 4, 5. While practicing Ardha Chakrasana, neck pain, back pain plus thyroid కొన్ని సమస్యలు తగ్గుతాయండి. థైరాయిడ్ క్యూరబుల్ అవుతుంది. యోగాలో థైరాయిడ్ ని క్యూర్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే సింబల్ ఒకసారి చేద్దాం. అర్ధ చక్రాసన. ప్లస్ ద palms wrist region. Now bend your backbone. Yeah. This position 5 breathing. స్లోగా బ్రీత్ తీసుకుంటూ స్లోగా బ్రీత్ వదిలేస్తూ ఉండాలి. Relax. Next, పాదహస్తాసన. ఎవరికైతే తమో గుణం ఉంటుంది చూడండి, ఆలోచన శక్తి తగ్గిపోయిన వాళ్ళకండి. ఇప్పుడు చెప్పే ఆసనం బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి. శ్వాస తీసుకుని హ్యాండ్స్ పైకి తీసుకెళ్ళండి. శ్వాస వదిలేస్తూ నెమ్మదిగా బెండ్ అవ్వండి. పైన ఎక్సేల్ బెండ్ ఫార్వర్డ్. Catch your legs. Catch your legs. Now bend forward. Head down. మీ యొక్క రెండు కాళ్ళు పట్టుకొని నెమ్మదిగా బ్రీత్ తీసుకుంటూ బ్రీత్ వదిలేస్తూ ఉండండి. Now bend forward. Now breathe. Padahastasana.
స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఆసన అండి ఇది. పాదహస్తాసన. రిలాక్స్. ఈ ఆసనం ఏదైనా చేశారంటే ఎక్కువగా ఎవరితో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయరండి. ఆర్గ్యుమెంట్ దూరంగా ఉంటారు. మూర్ఖులతో వాదన ఎప్పటికీ మంచిది కాదు. ఈ పాదహస్తాసనం అటువంటి స్పెషల్ బెనిఫిట్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ది మైండ్, తమోగుణం తగ్గుతుంది. ప్లస్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎంటర్ యువర్ హెడ్ రీజియన్. ఓకే. దెన్ త్రికోణాసన. రెండు కాళ్ళ మధ్యలో ఒక అడుగు దూరం ఉండాలి. ఇన్ బిట్వీన్ both legs 1 feet distance. Sorry, in between both legs 1 leg distance. And your right foot right side. Now breathe. Side కి అలాగే bend చేయండి. Catch your right leg big toe. ఎడమ చేతి కొనవేలు చూస్తూ బ్రీత్ చేయండి. Breathe. 1 2 3 4 5. Inhale, come up. Next, left leg. Now breathe in, breathe out. Catch your left leg, big toe. Look your right hand, tip of the fingers. You have to breathe in, breathe out. 1 2 3 4 5. Relax. Then sit down, all of you. అందరూ కూర్చోండి. Stretch your legs. Now breathe in, breathe out. Stretch your legs. అందరూ. Now see, stretch your legs. Now Vajrasana series. Now breathe in, breathe out. While exhale, fold both legs. శ్వాస తీసుకుని శ్వాస వదిలేస్తూ మోకాలపై కూర్చోండి. మోకాలు నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి. మోకాలు నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి. చక్కగా ఇలా కూర్చోండి. Place the palms above knee joints. ఇలా చేతులు ఇలా పెట్టుకోండి. వెనక వచ్చేసి కాళ్ళు ఇలా ఫ్రీగా ఉండాలండి. ఒకదానికి ఒకటి క్లోజ్ చేసుకో ఉండకూడదు. సపరేట్ ఫ్రీగా ఉండాలి. Now this position, breathe. ప్రాక్టీస్ మధ్యలో మాట్లాడొద్దండి. కొంచెం ఆప్షన్స్ అన్ని చేంజ్ అవుతుంటాయి. Then see, place the palms over knee joints. Place the palms over knee joints. Now breathe. Open your chest region. It improves your lung capacity. While practicing Vajrasana, take a deep breath in, deep breath out. Deep inhalation, complete exhalation. ఛాతి నిండా శ్వాస తీసుకోండి. ఈ వజ్రాసనం చేయడం వల్ల మీకు డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయండి. ఎవరికైతే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయో ఆడవాళ్ళకి అటువంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి.
తర్వాత అప్పర్ బాడీకి ఈ నడుము నుంచి పై వరకు తల వరకు ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. నడుము నుంచి తల వరకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ మెమరీ. ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ యువర్ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్. వజ్రాసన వజ్రం లాగా తయారవుతుందండి, దృఢంగా తయారవుతుంది. నౌ బ్యాక్ లాక్ యువర్ హ్యాండ్స్. రెండు చేతులను పట్టుకోండి నెమ్మదిగా. నౌ వైల్ బ్రీత్ ఇన్, ఇన్హేల్, హెడ్ లిఫ్ట్. శ్వాస తీసుకుంటూ తలను పైకి తీసుకెళ్ళండి, శ్వాస వదిలేస్తూ హెడ్ డౌన్. నౌ వైల్ ఎక్సేల్, బెండ్ ఫార్వర్డ్, హెడ్ డౌన్. రెండు చేతులను పట్టుకొని బెండ్ అవ్వండి. నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాస వదిలేస్తూ ఉండండి. ఎవరికైతే సైనస్ ప్రాబ్లం ప్లస్ మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం ఎవరికైతే ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళకి ఈ ఆసనం చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. సైనస్ కావచ్చు, ఈ హెడేక్ కావచ్చు, ఓకే, సివియర్ హెడేక్ ప్లస్ మర్చిపోతుంటారు, మెమరీ లాస్ అయ్యే వాళ్ళకి. Relax. Inhale, come up. Inhale, come up. Now wide your legs. Shashankasana. ఇప్పుడు చెప్పే ఆసనం బీపీ కండి. ఎవరికైతే బీపీ ఉంటుందో ప్రాక్టీసింగ్ డైలీ, ఇట్ కంట్రోల్స్ యువర్ బీపీ. వైడ్ యువర్ లెగ్స్. రెండు కాలు వైడ్ చేసుకోండి. శ్వాస తీసుకుని హ్యాండ్స్ పైకి తీసుకెళ్ళండి. శ్వాస తీసుకొని హ్యాండ్స్ పైకి తీసుకోవాలండి. Now exhale, bend forward, head down. Now breathe in, breathe out. 10 breathings. Breathe చేయండి. ఎవరైతే బ్రీతింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారో వాళ్ళకి బీపీ తగ్గుతుంది, కోపం తగ్గుతుందండి, షార్ట్ టెంపర్నెస్ తగ్గుతుంది, ఈ చికాక్ కావచ్చు, ఇరిటేషన్స్ కావచ్చు, షార్ట్ టెంపర్ కావచ్చు. అటువంటి సమస్య ఏదైనా ఉంటే ప్రాక్టీసింగ్ శశంకాసన. దిస్ ఈస్ ర్యాబిట్ పోస్చర్. చిన్న చిన్న వాటికే అప్సెట్ అయ్యేవాళ్ళండి. అటువంటి వాళ్ళకి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ హార్ట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ మెమరీ. ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ శశంకాసన, బ్రీత్. Slowly breathe in, slowly breathe out. Breathe, slowly breathe in, slowly breathe out. రిలాక్స్. శ్వాస తీసుకుంటే హ్యాండ్స్ పైకి తీసుకొచ్చేసేయండి. శ్వాస వదిలేస్తూ హ్యాండ్స్ని తీసుకొచ్చి మోకాలపై ఉంచుకోండి. ప్లేస్ ద పామ్స్ అవర్ నీ జాయింట్స్. రెండు కాళ్ళు కొంచెం ఫ్రీగా వదిలేసి తీసుకొచ్చోండి. రెండు కాళ్ళు ఫ్రీ చేసుకోండి అందరూ. ఒకసారి ముందుకి వెనక్కి ఫ్రీ చేయండి. రెండు కాళ్ళండి ఫ్రీ చేసుకోండి. ఫ్రీ చేసుకోవాలండి. మళ్ళీ ఇంకొక ఆసనం చేస్తామండి. వజ్రాసనంలోకి రండి. Now breathe in, breathe out, while exhale, fold in both legs. శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలేసి రెండు కాళ్ళపై కూర్చోండి, మోకాలపై కూర్చోండి. Now in between both legs 1 feet distance. రెండు కాళ్ళ మధ్యలో ఒక అడుగు దూరం తీసుకోండి. Place the palms in which raise here. Now while breathe in, bend your backbone. అర్ధ ఉష్ట్రాసన. రెండు చేతులు నడుపై పెట్టుకోవాలి. శ్వాస తీసుకుంటూ బెండ్ అవ్వండి.
Now breathe. Relax. Sit normally. Practice one more time. Ardha Vastrasana ఇంకొకసారి మళ్ళీ చేస్తామండి. One more time. Bend your backbone. This asana is good for the cervical spondylitis and back pain and emotions and తొందరగా కోపం వచ్చే వాళ్ళకి one of the best practice. It good for the thyroid problem, especially good for the thyroid problem and irregular periods. This asana is good for the irregular periods also. Slowly breathing, slowly breathe out. Relax. రిలాక్స్ చక్కగా ఫ్రీ కూర్చొని వేసేయండి. కాలు ఫ్రీ చేసుకోండి ముందుకు వెనక్కి. Now butterfly. భద్రాసన. One leg exhale, fold both legs. చక్కగా కూర్చోండి భద్రాసనలో కూర్చోండి. Now breathe. This position 5 breathings. మీకు రెండు కాళ్ళని పట్టుకోవాలండి. నడుము నిటారుగా పెట్టుకోండి. రెండు కాళ్ళని ఇలా బటర్ఫ్లైలోకి తీసుకోండి. రెండు కాళ్ళతో నమస్కారం చేసి ఫ్లోర్ పైన ఉంచండి. Now bend straight your backbone. Take a deep breath in, deep breath out. This asana is good for the breathing problems and ఎవరికైతే breathing problems ఉంటుందో one of the best practice. భద్రాసన. At the same time irregular periods. ఆడవాళ్ళకి పీరియడ్స్ సరిగ్గా రాకున్న వాళ్ళకైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తే రెగ్యులర్గా పీరియడ్స్ వస్తాయి. ఈ PCOS and PCOD problems ki one of the best practice Bhadrasana, butterfly posture. Relax. Then next చక్కగా పనుకొనేసేదాకా see lay down freely, relax. Now one exhale, fold your right leg. శ్వాస వదిలేస్తూ రైట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేయండి. శ్వాస తీసుకుంటూ హెడ్ లిఫ్ట్ చేయండి. This position 5 breathings. ఎవరికైతే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కి ప్లస్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ కండి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ పవన ముక్తాసన. బ్రీత్ 1 2 3 4 5. Relax. Now left leg. While exhale, fold your left leg. Inhale, head lift. Now breathe.
Relax. Now while exhale, fold both legs. Pawan Muktasana. While inhale, head lift. See. Now breathe. Then next. అలాగే మూవ్ చేయండి. పవన్ ముక్తాసన రోలింగ్. See, rolling. Relax. Relax in Shavasana. Now Dvipada Petasana. రెండు కాళ్ళు ఫోల్డ్ చేసి శ్వాస తీసుకుని నడుము లిఫ్ట్ చేయాలండి. రెండు కాళ్ళు ఫోల్డ్ చేసి శ్వాస తీసుకుని నడుము లిఫ్ట్ చేయండి. రెండు చేతులు నడుము కింద పట్టుకోవాలి. ఈ పొజిషన్ లో బ్రీత్ చేయండి. 5 breathings. 1 2 3 4 5. స్ట్రెస్ తగ్గించే ఆసనం అండి ద్విపాద పీఠాసనం. ఇప్పుడు చేసినటువంటి ఆసనం స్ట్రెస్ తగ్గిస్తుంది, బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్ తగ్గిస్తుందండి. రిలాక్స్. నెక్స్ట్ వన్, బోర్లా పండుకోండి. భుజంగాసన సిరీస్. బోర్లా పండుకోండి, ఇలా పండుకోండి. ఈ యొక్క రెండు చేతులు భుజాల దగ్గర ఉంచుకోండి. రెండు కాళ్ళు ఫ్రీగా వదిలేసేయండి. Now while breathing, inhale, head lift. Head lift. It's one of the best practice. Bhujangasana is good for the backache and neck problem and irregular periods. It's good for the digestion. It's good for the weight loss. For practicing Bhujangasana, head lift, breathe. Relax. Now last one, Dhanurasana. రెండు కాళ్ళు శ్వాస తీసుకుని శ్వాస వదిలేస్తూ రెండు కాళ్ళు ఫోల్డ్ చేయండి. వీలైతే పట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. రెండు కాళ్ళు యాంకిల్ జాయింట్స్, హెడ్ లిఫ్ట్, అంతే. రిలాక్స్. రిలాక్స్. రిలాక్స్ ఇన్ మకరాసన. రెండు కాళ్ళలో ఫ్రీగా వదిలేసేయండి. రెండు చేతులు గడ్డ కింద పెట్టుకుని రిలాక్స్ అవ్వండి. 2 minutes. Slowly breathe in, slowly breathe out. Relax. Then sit down. నెమ్మదిగా లేచి కూర్చోండి. Sit properly. చక్కగా కూర్చోండి. శంకు ముద్ర అండి. ఇట్ గుడ్ ఫర్ ది వెయిట్ లాస్. వెయిట్ లాస్ కోసము మీకు చిన్న చిన్న టిప్స్ చెప్తాము, మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శంకు ముద్ర నన్ను చూస్తూ చేయండి.
ఇలా పట్టుకోవాలండి. మీకు ఎడమ చేత్తో మీకు కుడి చేయి యొక్క బట్టలు పట్టుకోండి. తర్వాత నమస్కారం లాగా చేసుకోండి. శంకు ముద్ర మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. శంకు ముద్ర. ఎస్, బ్రీత్. ఈ పొజిషన్లో మీరు కూర్చొని ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు ఉన్నారంటే ఇది థైరాయిడ్ సమస్య తగ్గుతుందండి. ప్లస్ వెయిట్ లాస్ కూడా అవుతారు. ఎవరికైతే థ్రోట్ సరిగ్గా ఉండదో, వాయిస్ ఇస్కీ వాయిస్ ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళకి కూడా మన బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ శంకు ముద్ర. పెట్టిన తర్వాత బ్రీత్ చేయండి. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్, డీప్ బ్రీత్ అవుట్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. యా, బ్రీత్. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్, డీప్ బ్రీత్ అవుట్. Take a deep breath in, deep breath out. Take a deep breath in, deep breath out. ఛాతి నిండా గాలి తీసుకోవాలి, ఛాతి నిండా వదిలేసేయండి. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్, డీప్ బ్రీత్ అవుట్. రిలాక్స్. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ సూర్య ముద్ర. సూర్య ముద్ర అయితే కొంచెం ఈ ముద్ర చేసే వాళ్ళు నీరు ఎక్కువ తీసుకోవాలండి. సూర్య ముద్ర అంటే ఇలా పెట్టుకుంటారు. మీకు మీ యొక్క ఉంగరపు వేలిని ఇలా మడిచేసి ఇలా పట్టుకోండి. ఎస్, ఈ సూర్య ముద్ర చేసి వెయిట్ లాస్ అవుతారు. ప్రాక్టీసింగ్ డైలీ అట్లీస్ట్ 5 to 10 minutes. 2 చేతులు మోకాల పైన పెట్టుకోండి. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్, డీప్ బ్రీత్ అవుట్. Now breathe. సూర్య ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేస్తే డైలీ మీకు వెయిట్ లాస్ తగ్గుతుందండి. ప్లస్ ఎవరికైతే సైట్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో అటువంటి సైట్ సమస్య అంటే స్పెట్స్ వాడే వాళ్ళకి ఈ సైట్ సమస్య తగ్గుతూ వస్తాయి. వాళ్ళు ప్రాక్టీసింగ్ సూర్య ముద్ర అంటే మీకు ఉంగరపు వేలిని పట్టుకొని చేయండి. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్, డీప్ బ్రీత్ అవుట్. నెక్స్ట్ వాయుముద్ర. వాయుముద్ర అంటే మీకు జస్ట్ ఈ చూపుడు వేలు పట్టుకోవాలండి. ఈ చూపుడు వేలు పట్టుకొని ఇలా కూర్చోండి. ఈ చూపుడు వేలిని పట్టుకుని కూర్చున్నారంటే మీకు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ప్లస్ సర్వైకల్ ప్రాబ్లం అంటే నెక్ పెయిన్ సమస్య ఉండే వాళ్ళకి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ వాయుముద్ర అంటే మీ యొక్క చూపుడు వేలిని ఇలా పట్టుకొని కూర్చోవాలి. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్, డీప్ బ్రీత్ అవుట్. Slowly breathe in, slowly breathe out. వాయుముద్ర. ఎవరికైతే గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉంటుందో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా 5 minutes చేయగలిగితే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గిపోతూ వస్తుంది.
Next one, relax. Shanku Mudra is over. Surya Mudra is over. Vayu Mudra is over. Next, అసలైన ముద్ర అండి, దుఃఖ నివారణ ముద్ర. నాకు దుఃఖమే లేదు అన్న వాళ్ళంటే హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు. నాకు దుఃఖమే రాదు, నాకు ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అనుకున్న వాళ్ళకి ఓకే, అటువంటి సమస్యలను పోగొట్టుకోవడానికి చేసేటువంటి దుఃఖ నివారణ ముద్ర. ఇట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. సి, మీ యొక్క చూపుడు వేలు దగ్గరికి ఇలా పెట్టుకోండి. ఈ చూపుడు వేలు ఉంది కదా, ఇండెక్స్ ఫింగర్ తీసుకొని 1 2 3 ఈ యొక్క మూడో పెట్టిలో ఇలా పెట్టి ఇలా ప్రెస్ చేయాలండి. ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా కూర్చోండి. దిస్ ఈజ్ దుఃఖ నివారణ ముద్ర. అంటే మీరు దుఃఖాల నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు, దుఃఖాల నుంచి దూరంగా చేసుకోవచ్చు, అంటే పోస్ట్పోన్ చేసుకోవచ్చు అండి. కొన్ని క్యూర్ అవుతాయి, కొన్ని క్యూర్ కావు. అటువంటి సమస్యల్ని ఏ రోజుకి ఆ రోజు స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవడానికి చేసేటువంటి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ దుఃఖ నివారణ ముద్ర. చూపుడు వేలని 1 2 3 ఇవి ఒక మూడో ఫింగర్ దగ్గర, మూడో పెట్టె దగ్గర అండి. 4th ఫింగర్లో ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసి కూర్చోండి, చాలు, అంతే. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్, డీప్ బ్రీత్ అవుట్. 2 minutes. This is దుఃఖ నివారణ ముద్ర. Take a deep breath in, deep breath out. రిలాక్స్. ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. శంకు ముద్ర అంటే మీ యొక్క అరిచెయ్యి, మీ యొక్క కుడి చెయ్యి యొక్క థంబ్ ఫింగర్ రెండు పెట్టి క్లోజ్ చేసి కూర్చుంటారు. దిస్ ఈజ్ దుఃఖ నివారణ ముద్ర. దిస్ ఈజ్ శంకు ముద్ర. శంకు ముద్ర అంటే ఇలా ఉంటుంది. తర్వాత సూర్య ముద్ర. మీ యొక్క ఉంగరపు వేలిని ఇలా ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటారు. ఓకే, తర్వాత వాయు ముద్ర, ఇండెక్స్ ఫింగర్ని ఇలా ప్రెస్ చేసి పెడతారు. దుఃఖ నివారణ ముద్ర ఇక్కడ 1 2 3 ఈ 4 మూడో దానిపైన ప్రెస్ చేసి పెట్టి దుఃఖాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. అన్నింటిలో కూర్చొని బ్రీదింగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. దెన్ లాస్ట్ వన్, భ్రమరి ప్రాణాయామ. మీ యొక్క రెండు చేతుల్ని ఫింగర్స్ తీసుకోండి, రెండు చెవులకి ఇలా ఉంచేసి ఫస్ట్ నుంచి చేస్తారండి, చూడండి, తర్వాత మీరు చేయండి. క్లోజ్ యువర్ ఇయర్స్ క్లోజ్ చేస్తాము, ఐస్ క్లోజ్ చేసి శ్వాస తీసుకొని ముక్కుతో శబ్దం చేస్తాం, తేనెటీగలాగా శబ్దం చేస్తాం. దిస్ ముద్ర ఇస్ గుడ్ ఫర్ ది psychosomatic disorders, stress management. It's good for the stress management. శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలేస్తూ గట్టిగా శబ్దం చేయాలి శ్వాస తీసుకుంటూ. ఫుల్లీ బ్రీత్ ఇన్. Fully breathe in. Fully breathe in. Relax. Don't go up your eyes. రెండు చేతులు దగ్గర చేసుకొని అలాగే కూర్చోండి, కళ్ళు తెరవద్దండి ఎవరు. 2 minutes, 2 నిమిషాలండి. డీప్ బ్రీత్ ఇన్, కంప్లీట్ బ్రీత్ అవుట్. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ ఇన్,
Complete breathe out. Take a deep breath in. Complete breathe out. Deep inhalation. Complete exhalation. లాస్ట్ వన్ అండి. నెక్స్ట్, ఎవరికైతే నిద్ర రాదో అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. నిద్ర రాదు, అనుకుని నిద్ర రావట్లేదు, సరిగ్గా నిద్ర పడట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రాక్టీస్ అనేది. మీ యొక్క కుడి ముక్కును క్లోజ్ చేయాలి. కుడి ముక్కును క్లోజ్ చేసి లెఫ్ట్ బ్రీత్ ఇన్, లెఫ్ట్ బ్రీత్ అవుట్. చివరిగా అండి, లెఫ్ట్ ఇన్హలేషన్, లెఫ్ట్ ఎక్సలేషన్. కుడి ముక్కు క్లోజ్ చేసి లెఫ్ట్ బ్రీత్ ఇన్, లెఫ్ట్ బ్రీత్ అవుట్. నిద్ర చక్కగా వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ చంద్రభేదన ప్రాణాయామ 1. మనం చేస్తున్నది చంద్రభేదన ప్రాణాయామ 1. ఇలా మీకు నిద్రకి ముందు చేస్తారంటే నిద్ర చక్కగా వస్తుంది, ప్లస్ బాడీ కూల్ అవుతుంది. ఎవరికైతే ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారో, ఎక్కువ టెన్షన్స్ ఫీల్ అవుతుంటారో అటువంటి వాళ్ళకి ఈ చంద్రభేదన ప్రాణాయామం 1 చేస్తే మీకు స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. కుడి ముక్కు క్లోజ్ చేయాలి, ఎడ ముక్కులకు గాలి తీసుకోవాలి, ఎడ ముక్కులు గాలి లేవాలి. లెఫ్ట్ బ్రీతింగ్, లెఫ్ట్ బ్రీత్ అవుట్. క్లోజ్ రైట్ నాస్ట్రిల్ while breathing through left nostril, while breathe out through left nostril. Same breathe in, left inhalation, left exhalation. Relax. ఇవి చాలండి వాళ్ళకి, మనకి ప్రాక్టీస్ ఇస్ ఎనఫ్. నేను కుడి ముక్కు క్లోజ్ చేసి ఎడ ముక్కులో గాలి తీసుకుని చెప్పాను. కుడి ముక్కు క్లోజ్ చేస్తాము, ఎడ ముక్కులో గాలి తీసుకుంటాము, ఎడ ముక్కులో వదులుతామండి. పొరపాటున మీరు ఇలా తిప్పి చేశారనుకోండి 2-3 days నిద్ర రాదండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కుడి ముక్కు క్లోజ్ చేసి ఎడ ముక్కులో గాలి తీసుకోవాలి, ఎడ ముక్కులో గాలి వదిలేవాలి. బై మిస్టేక్ రివర్స్లో చేస్తారంటే మీకు 2-3 days నిద్ర రాదు. అది చెప్పట్లేదు మీకు. కుడి ముక్కు క్లోజ్ చేస్తాం, లెఫ్ట్ బ్రీత్ ఇన్, లెఫ్ట్ బ్రీత్ అవుట్. ఇది ఒక్కటే చెప్పాను, ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకేది చేయొద్దండి. ఓకే, రిలాక్స్. This practice is enough. Just close your eyes. Just close your eyes. డౌట్స్ ఏదంటే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు అండి. చిన్న డౌట్స్ ఏదైనా మీకు టిప్స్ కావాలంటే చెప్తాం. హలో చెప్పండి సార్, నేను ఒక 10 days గా మెడ నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్నాను సార్. ఓకే అండి. నేను ఒక 2 days బ్యాక్ ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సైనస్ ఏమైనా ఉందేమో చెక్ చేసుకున్నాను సార్. బట్ సైనస్ ఏం లేదు, సైనసైటిస్ ఏం లేదు సార్. ఓకే. కొద్దిగా ఈ టెంపుల్స్ ఉంటాయి కదా సార్, మనకు ఈ ఫోర్ హెడ్ దగ్గర కొద్దిగా పెయిన్ గా ఉంటుంది సార్. అంటే కొద్దిగా ఓవర్ థింక్ చేస్తున్నాను అనేసి మా ఆర్థో డాక్టర్ చెప్పారు.
ఓకే. దీనికి ఏమన్నా అదే సార్ మీరు చెప్పారు ఈ వాయు ఆసనం బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అది బాగా హెల్ప్ అవుతుందా సార్? అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోమంటారా? వాయు ముద్ర. ఓకే సార్. వాయు ముద్ర ప్లస్ మీకు ఈ యొక్క చంద్రవేదన ప్రాణాయామం 1 లెఫ్ట్ బ్రీత్ ఇన్, లెఫ్ట్ బ్రీత్ అవుట్. ముక్కు క్లోజ్ ఓకే చేసి సార్. తీసుకొని left వదిలేస్తే మీకు ఓకే సార్. నిద్ర బాగా వస్తుంది. ఓకే సార్. స్ట్రెస్ చాలా బాగా తొందరగా తగ్గుతుందండి. మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ, నిద్ర ముందు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఉదయం తగ్గిపోతుంది. తర్వాత ఇలా చెప్పాను మీకు భ్రమరీ ప్రాణాయామం చెప్పాను. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇలాగ సౌండ్ చేస్తూ చేయడం. శ్వాస తీసుకొని ఓకే సార్. ఇలా ఒక 10 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తారనుకోండి మీకు వైబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇది ఓకే సార్. ఓకే. కోవిడ్-19 ఆల్సో అలాగే సార్. అలాగే. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత నీళ్ళు ఎక్కువ తీసుకోండి సార్, సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే. రైట్ అండ్ నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చండి. వెయిట్ లాస్ కోసం అయితే మీరు వాయు ముద్ర వేసుకోవచ్చండి, సారీ సూర్య ముద్ర వేసుకోవచ్చు. 1 minute అండి, ఒక్క నిమిషం అండి. ప్రిన్సిపల్ సార్ వస్తారు, క్లోజ్ చేద్దామండి. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు ఈ ఆసనాలలో ఏదైనా పర్టికులర్ గా ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలా? ఒకవేళ డిజార్డర్ అంటే ఒకటి ముందు తర్వాత కూడా అలా చేయొచ్చా? పర్లేదండి, ఏం కాదు సార్. మీకు చాలా సింపుల్ గా చెప్పాను. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు చెప్పిన ఆసనాస్ ఇది ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి సిలబస్ అండి ఇది. కానీ ముద్రాస్ మాత్రం చెప్పలేదు, ముద్రాస్ని యాడ్ చేశాను మీకు. మీకు ముద్ర లాస్ట్ లో చెప్పాను. ఈ ముద్ర చేస్తే సింపుల్ బెనిఫిట్స్. మరి మీరు కూర్చొని చేసుకునే ప్రాక్టీస్ అండి. మీరు ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నా సరే ముద్రలు వేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మళ్ళీ చేస్తున్నా. ఆర్డర్ ప్రకారం కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్ నా పేరు ఇందు. నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక 3 నెలల నుంచి నెక్ పెయిన్ వస్తుంది సార్ బాగా. కోపం ఎక్కువ వస్తుందా అండి? అవును సార్. అంటే ఎప్పుడైనా చదువుకునేటప్పుడు ఎక్కువసేపు కూర్చొని ఇలా వంచి చూస్తే అలా నొప్పి వస్తుంది సార్. ఓకే, నిద్ర సరిగ్గా పోవట్లేదని చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నిద్ర పోతున్నాను సార్ బాగానే. ఓకే, ఉప్పు తగ్గించేసి ఉప్పు తక్కువ తీసుకోండి. ఏంటి సార్ వినపడట్లేదు? సాల్ట్ తక్కువగా వాడండి, తొందరగా నొప్పి తగ్గుతుంది. పెయిన్ ఉంటే మీరు సాల్ట్ తగ్గేసి సరిపోతుందండి ఒకటి. తర్వాత మీకు చెప్పినటువంటి ఈ అర్ధ చక్రాసనం కావచ్చు, అర్ధ ఉష్ట్రాసనం కావచ్చు వజ్రాసన సిరీస్ లో ఈ ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు నెక్ పెయిన్, బ్యాక్ పెయిన్, సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ కూడా తగ్గుతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అండి, వెల్కమ్. Which asana is good for the back ache? See, one of the best practice అర్ధ ఉష్ట్రాసన. ఈ ఒక్క ఆసనం అండి. ఈ ఒక్క ఆసనంతో మీకు థైరాయిడ్ తగ్గుతుంది, బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గుతుంది, నెక్ పెయిన్ తగ్గిపోతుంది. కాకపోతే ఈ ఆసనాన్ని కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక 10 నిమిషాల పాటు చేస్తారనుకోండి చాలు, మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అది దెన్ నెక్స్ట్ హేకి. ఓకే, అర్థమైందండి. ప్రాణాయామం చేయాలండి. హెయిర్ ఫాల్ కంటే డిఫరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్కువ. గారు సార్ చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ సార్. సార్ ప్రిన్సిపాల్ వాజ్ అనేబుల్ టు జాయిన్. నేను ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపాల్ని. మీరు కన్క్లూడ్ అయిపోయిందంటే నేను కన్క్లూడ్ చేస్తాను. కంప్లీట్ సార్, అందుకే లాస్ట్ అడుగుతుంది. కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే చెప్పండి. ఓకే సార్, తనకి క్లారిఫికేషన్. ఎస్ డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి. క్లోజ్ చేస్తున్నా, సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం.
హెయిర్ లాస్ అండి, హెయిర్ లాస్ వచ్చేసి సార్ అమర్నాథ్ గారు చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఒక్క నిమిషం అండి, మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్, మీరు అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్తున్నారు. ఏం లేదండి, సింపుల్ టెక్నిక్. కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చేసిన వాటిలో మీకు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటే శశంకాసనం చేస్తే హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుంది. శశంకాసనం అంటే జస్ట్ స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్స్, ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్ విల్ ఫార్వర్డ్. ఈ ఆసనంలో హెయిర్ ఫాల్ కొంతవరకు తగ్గుతుంది. హెయిర్ ఫాల్ కి డిఫరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి. మీరు నువ్వులు తిన్నారంటే మీకు కాల్షియం పెరుగుతుంది. సిస్టమ్ యాక్టివ్ గా ఉందంటేనే మీకు హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుంది. ఈ తాడాసన చేసినా కూడా డైజెస్ట్ సిస్టమ్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. అసలు హెయిర్ ఫాల్ ఎందుకోసం చెప్పాలి కదా ముందు మీకు. ఎవరికైతే డైజెషన్ సరిగ్గా ఉండదో వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ యాక్టివ్గా ఉండదండి. సింపుల్ లాజిక్. ఎవరైతే ఫ్రీగా మోషన్ వెళ్తే డయాఫ్రమ్ బాగుంటుంది. డయాఫ్రమ్ యాక్టివ్గా ఉంటే లంగ్స్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. లంగ్స్ యాక్టివ్గా ఉంటే మీ హార్ట్ సర్క్యులేషన్ చక్కగా ఉంటుంది. హార్ట్ సర్క్యులేషన్ చక్కగా ఉంటే మీ నర్వ్ సిస్టమ్ మొత్తం యాక్టివ్గా ఉంటుంది. నర్వ్ సిస్టమ్ మొత్తం యాక్టివ్గా ఉంటే బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా అంటే హ్యాపీగా ఉంటారు. ఎక్కడ ఉందంటే లాజిక్ ఎక్కడ ఉందంటే మీరు మోషన్ ఫ్రీగా వెళ్తేనే అన్ని సిస్టమ్ అంతా కరెక్ట్ అవుతాయి. అంతే. హెయిర్ ఫాల్ కూడా తగ్గుతుంది. మోషన్ చాలా ఫ్రీగా వెళ్ళారంటే హెయిర్ ఫాల్ కూడా తగ్గుతుంది. మెమరీ ఇంక్రీజ్ కావాలంటే ప్రాక్టీస్ భ్రమరీ ప్రాణాయామ. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఇంకేమైనా అడగచ్చండి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి? ఎవరికైనా ప్రాక్టీస్ డౌట్స్ అయినా చెప్పచ్చు. భ్రమరీ ప్రాణాయామ హెయిర్ ఫాల్ కి కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ కరోనా టైంలో కూడా పనిచేస్తుందండి. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కొందరు ఫోబియాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ ప్రాక్టీసింగ్ భ్రమరీ ప్రాణాయామ. శ్వాస తీసుకుని శ్వాస వదిలేస్తూ ముక్కుతో శబ్దం చేయాలి. రిలాక్స్. ఓకే, దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఇక్కడతో క్లోజ్ చేస్తున్నామండి. చెస్ట్ పైన గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అండి. చెస్ట్ పైన ఎక్కువ వస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం. ప్రాక్టీసింగ్ వాయుముద్ర ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు గ్యాస్ట్రిక్ తగ్గుతుంది. గ్యాస్ట్రిక్ తగ్గితేనే చెస్ట్ పెయిన్ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్. ఓకే సార్, అమర్నాథ్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మా ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు. We are very thankful to you for accepting our invitation and educating us towards a good health, okay, and to improve our immunity. So thank you very much. మళ్ళీ కూడా మనం అసోసియేట్ అవుదాం వేరే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Okay, so thank you for all the participants, HODs, all the faculty members, and thank you very much. Thank you, sir. Participants can leave the session. Okay, thank you.